So brief ga today I'll be covering 5 topics under conflict management. Okati, we'll discuss what is conflict. Conflict ante enti. మీరు ఆల్రెడీ కొన్ని ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు, మిస్అండర్స్టాండింగ్ అండ్ డిసగ్రీమెంట్స్ అని. సో అసలుకి కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఏంటిది అనేది చూసుకుందాము. అండ్ దెన్ దాని తర్వాత వీల్ సీ అ ఫ్యూ కీ కాన్సెప్ట్స్, థింగ్స్ దట్ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ వెన్ వీ సే కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేవి చూసుకుందాము. Third, we'll see things that you're supposed to do when you're in a conflict. And fourth, we'll see things that you're not supposed to do, the don'ts of conflict management. Fifth, the third and fourth lo నేర్చుకున్న do's and don'ts ని కంబైన్ చేసి ఎలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అని ఒక చిన్న స్ట్రాటజీ చెప్తాను. and then I'll end up with that. So I'll try to be as crisp and as quick as possible. First of all, what is conflict? Is it a fight? Is it a disagreement? Or is it an argument? Or is it not any of these? Conflict is basically an active disagreement between people with opposing opinions or principle. It could be a misunderstanding, or it could be a disagreement. It could be an argument. It could be fight, not the physical fight, but like actual fight of words, verbal disagreements, verbal fights. Ayundochu. And it could be any of those. Conflict అనేది it's the all అది ఈ అన్ని వర్డ్స్ ని కంబైన్ చేస్తే a proper word would be conflict. Okay, conflict ని ఆన్లైన్ డిక్షనరీలో వెతికినప్పుడు this was the definition I got. Another definition I found, and something I really agree with, is that conflict is a situation in which beliefs, needs, facts, etc. of two people are very different and cannot easily exist together or both be true. This is the definition I most agree with. ఎందుకంటే ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది, whether it's a misunderstanding or disagreement, it is only caused because two people opinion ఎంత differ అవుతుందంటే they both easily cannot agree with it together. So that is how I would personally define conflict. And some key concepts about conflict that we all need to understand before getting into conflict management is, one, conflict is normal in relationships. Enta like 10 years aina, 15 years aina kuda, enta long relationship aina, enta deep relationship aina, enta connected relationship aina, mother and father aina kuda, mother and child aina kuda, enta deep, enta long relationship aina kuda, it is completely normal to have conflict. Okay, a conflict of opinion, disagreements ఉండడం completely common. So never ever think that మీ రిలేషన్షిప్ లో ఒకవేళ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినా, disagreements వచ్చినా, that means your relationship is flawed. It could just mean that your relationship needs to grow. Okay, second thing, healthy relationships is not equal to the 50-50 philosophy. 50-50 philosophy అంటే basically నేను ఇది చేస్తా, నువ్వు ఇది చేయి, నేను ఇక్కడ దాకా వస్తా, నువ్వు ఇక్కడ దాకా రా, ఫుల్ ఎఫర్ట్ పెడదాం మన ఇద్దరం అన్నట్టు కాదు. యా, కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఇట్ క్యాన్ హ్యాపెన్, బట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ సమ్టైమ్స్ కాదు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్, టూ పీపుల్ లో ఎవరో ఒక్కరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ కొంచెం ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెడతారు. That does not mean the other person loves them less, or that does not mean this person loves them more. Konsalu, then some people put in more efforts, some people put in less efforts, but that does not mean that the relationship is wrong, unless chaala pedda degree lo unte that would be a toxic relationship. But most of the time healthy relationships, so sometimes people put more, one person puts more effort and one person puts a little bit of less effort. So it is completely fine to have relationships that do not have completely business లాగా కాకుండా, బిజినెస్ లో ఎలాగైతే నేను ఇంత పర్సెంటేజ్ పెడతాను, ఇంత పర్సెంటేజ్ పెడతావు అన్నట్టు కాకుండా, కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఎక్కువ పెడతారు, కొంతమంది తక్కువ పెడతారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వెన్ యూర్ అప్రోచింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ఓకే, థర్డ్ థింగ్, కమిట్మెంట్ టు ఆనెస్టీ ఈస్ ఎసెన్షియల్. వన్ థింగ్, ఆనెస్టీ అంటున్నా, నేను బ్రూటాలిటీ కాదు, నేను ఆనెస్టీ అన్నా అని చెప్పేసి మీరు రేపు పోయి మీకు తెలిసే ప్రతి పర్సన్ తోటి మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా, చేదైనా నిజమైనా నేను నీకు నిజం చెప్పాలి, చేదైనా మంచిగా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా కూడా నేను నీకు మొత్తం నిజమే చెప్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళని హర్ట్ చేయమని కాదు నేను అనేది. ఐ మీన్ that if you feel bad, you need to be honest about it. If you're angry, you need to be honest about it. If you don't like something, be honest about it. But also honesty kuda, you need to be very soft about it. You need to be very gentle about it. Okay, and
always remember, if your relationship does not let you be honest with the opposite person, and if you consider that person and you to have a deep relationship but you're not honest with each other, then you need to take a recheck. Okay. Second, high stress. ఎప్పుడైనా కూడా వెదర్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రెస్, నీకు హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చిన రావడం వల్ల స్ట్రెస్ వచ్చినా, లేదా బయట నుంచి నీకు ఏమైనా ప్రెషర్ రావడం వల్ల, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల నీ చుట్టుపక్కల నీకు స్ట్రెస్ వచ్చింది అనుకో, అండ్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు అప్రోచ్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్ a disagreement, okay, in that kind of stressful mood, then your conflict has a greater chance of increasing than decreasing. నువ్వు అంత ఈజీగా పీస్ చేయలేవు ఆ పర్సన్ తోటి. యూ కెనాట్ సిట్ డౌన్ అండ్ టాక్ విత్ దెమ్ ఆర్ యునో put out your true feelings with them. Okay. Fifth thing, disagreements. Like I said, honestly, conflict is normal, and sometimes conflict is good in relationships, because మనం గురించి సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉన్నా కూడా there is always at least one blind spot that we never notice about ourselves. So when we have conflict with the opposite person, ఈ disagreements ఏం చేస్తాయి అంటే they help us to a person, like for example, when you have a conflict with that person, like they think you're a bit too arrogant అనుకుందాం. For example, if a person comes in, maybe you are, maybe you aren't, అది మనకు తెలియదు, బట్ యూ కెన్ యూ గెట్ టు రీచెక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ గెట్, అండ్ నిజంగానే ఒకవేళ నీ దగ్గర అరగెన్స్ ఉంటే, లేదా నువ్వు ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ద రాంగ్ వే సమ్వేర్, యూ కెన్ మూవ్. It helps you grow as a person when you accept that conflict, because that is your blind spot. నీకు తెలీదు అలా ఉందని నీకు తెలీదు, కాబట్టి ఈ పర్సన్ చెప్పినప్పుడు యూ లెర్న్ దట్ ఓ నాలో ఈ ఫాల్ట్ ఉంది, సో ఐ నీడ్ టు గెట్ బెటర్ అని. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ హెల్ప్స్ బిల్డ్ ఈచ్ అదర్ అప్. నువ్వు వేరే వాళ్ళ దగ్గర అలా అని చెప్పేసి అందరికి పోయి పాయింట్ అవుట్ చేయకండి, నువ్వు ఇలా ఈ ఫాల్ట్ ఉంది ఆ ఫాల్ట్ ఉంది అని చెప్పేసి. బట్ యా, learn to accept conflict as well as you give it, because having conflicts helps grow together. Okay. So next up, the do's of conflict management. 7 do's and do's ఉన్నాయి. We'll quickly go through them. One, the first do, take your conflict to elders or mentors. Friends దగ్గర కాదు. అండ్ నేను ఎందుకు ఫ్రెండ్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళదు అంటున్నా అంటే, బికాస్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ అయినా కూడా, ఎంత క్లోజ్ అయినా కూడా, హౌ మచ్ ఎవర్ దే నో యూ అండ్ ది ఆపోజిట్ పర్సన్ అయినా కూడా, సమ్ టైమ్స్ ఫ్రెండ్స్ కెన్ బి అ లిటిల్ బిట్ బయాస్డ్. అలా అని ఎల్డర్స్ బయాస్డ్ ఉండరని కాదు, కానీ వెన్ ఫ్రెండ్స్ కి మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్స్ అన్ ఆబ్వియస్ ఫ్యాక్ట్ దట్ మన ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి, మన ఫ్రెండ్స్ కి, మన సర్కిల్ కి కొంచెం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏమవుతుందంటే, మనకి ఏ లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ఉంటుందో, ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో, వాళ్ళకి కూడా అదే లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో టేకింగ్ దెమ్ టు అన్ ఎల్డర్ ఆర్ మెంటర్ కుడ్ ప్రొవైడ్ యూ ద ఛాన్స్ టు యాక్చువల్లీ సీ అన్ అవుట్ సైడ్ పర్స్పెక్టివ్, కంప్లీట్లీ అన్బయాస్డ్. ఓకే. అండ్ చెప్పా కదా, వాళ్ళకి డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందని. సో నాట్ ఓన్లీ అన్బయాస్డ్, యూ ఆల్సో గెట్ టు సీ more experienced, a more like better idea of how of what is actually happening here. They might see things about you or about the opposite person that you do not see yourself. So it is always good to take the issue first to your elders or mentors. And something to note here, do not నేను ఇలా ఎల్డర్స్ ఆర్ మెంటర్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళమన్నా అని చెప్పేసి అందరు పెద్దవాళ్ళకి లేదా అందరు మెంటర్స్ కి చెప్పడం కాదు, కానీ have one trusted person who you know for a for sure fact would be mature about this, and who you can trust to give an unbiased and mature judgment about this. సో ఆ పర్సన్ కి మాత్రమే చెప్పండి. ఇఫ్ ఒకవేళ ఆ పర్సన్ ఇచ్చినాక కూడా యూ ఫీల్ అన్సాటిస్ఫైడ్, దెన్ టేక్ ఇట్ టు అ సెకండ్ ఒపీనియన్. కానీ మోర్ దెన్ 2 people కి మాత్రం మీ కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి చెప్పకపోతే మంచిది అనేది నా అడ్వైస్. ఓకే. Second, deal with it as soon as possible. Do not let your conflict fester. దాన్ని అలానే మురగనీయకండి. Let it ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా సాల్వ్ చేయండి దాన్ని. ఓకే.
కొంచెం కష్టం అవుతుండొచ్చు. అలా అని వెంటనే అని చెప్పేసి అప్పటికప్పుడే చేయమని కాదు, కానీ టేక్ సమ్ టైమ్, బట్ ట్రై టు డీల్ విత్ యువర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ as soon as possible so that they do not build up over time. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు అది బ్రింగ్ అప్ చేసేసరికి ఇట్ షుడెంట్ బి టూ లేట్ ఆర్ ఏదో పాతది తీసుకొచ్చి పెడుతున్నావు అన్నట్టు ఉండకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ కీప్ టు ద ప్రెసెంట్. కీప్ టు ద ప్రెసెంట్. మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో అప్పుడు డు నాట్ బ్రింగ్ అప్ ఓల్డ్ ఫైట్స్, ఓల్డ్ డిసగ్రీమెంట్స్. అరే నువ్వు ఇప్పుడు నాతో ఇలా అంటున్నావు, కానీ కొన్ని రోజుల క్రితం కూడా నువ్వు ఇలానే చేసావు, నువ్వు ఇలా కాకుండా అలా కూడా చేసావు, ఈ రోజు నన్ను తిట్టావు, మొన్న కూడా ఇట్లనే నన్ను చాలా ఇన్సల్ట్ చేసావు. అలా అని 2-3 థింగ్స్ ఒకటేసారి తీయకండి. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ప్రెసెంట్. ఇప్పుడు మీరు ఏ ఇష్యూతో డీల్ అవుతున్నారో అది జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్. ఒకవేళ మీరు అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకో ఇష్యూ కూడా మధ్యలోకి వస్తే, ఫస్ట్ డీల్ విత్ ద ఇష్యూ దట్ యువర్ డిస్కసింగ్ రైట్ నౌ అండ్ దెన్ సే వి ఆల్సో, ఈ ఇష్యూ కూడా ఇలా వచ్చింది కదా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు, షెల్ వి ఆల్సో డిస్కస్ దాట్. అండ్ ఇఫ్ ది అదర్ పర్సన్ ఈస్ ఓపెన్ టు ఆల్సో డిస్కసింగ్ ది అదర్ థింగ్, దెన్ సిట్ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. అదర్వైజ్ పుట్ దట్ ఇష్యూ అగైన్ ఫర్ అనదర్ టైం. మేక్ ఇద్దరు ఒక టైం డిసైడ్ చేసుకొని ఆ ఇష్యూ తోటి డీల్ విత్ ఇట్ అన్ అదర్ డే. ఓకే, fourth, they concentrate on one issue at once. Leave the others for later. ఏదైతే మీరు ఇష్యూ డీల్ చేస్తున్నారో అదే దిస్ కరెస్పాండ్స్ టు ద ప్రీవియస్ పాయింట్. సో ఆ ఇష్యూ గురించి మాత్రమే మాట్లాడండి. ఓకే, చుట్టుపక్కల ఉన్న వేరే థింగ్స్ కానీ, వాళ్ళు వేరే వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేశారో, లేదా మీతో వాళ్ళు ఎలా ముందు బిహేవ్ చేశారో అదంతా తీసుకురాకండి. మీరు జస్ట్ ఏదైతే ఇష్యూ, ఏదైతే డిసగ్రీమెంట్ ఉందో దాంట్లో మాత్రమే యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ జస్ట్ దాట్ వన్ థింగ్. ఫిఫ్త్, యూజ్ ఐ స్టేట్మెంట్స్. దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ డూ. నేను చెప్తున్నా కదా, యూజ్ ఐ స్టేట్మెంట్స్. ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వాళ్ళు మిమ్మల్ని తిట్టారు అండ్ యూ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ నువ్వు నన్ను తిట్టావు కదా, ఓకే, సే ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ బికాస్ ఇలా ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ బికాస్ ఇలాంటి వర్డ్స్ నాకు హర్ట్ చేస్తాయి. ట్రై నాట్ టు పాయింట్ అవుట్ ద ఇష్యూ టువర్డ్స్ దాట్ పర్సన్. ఎంత వేత అంత మట్టుకు నువ్వు ఇలా చేసావు కదా, నువ్వు నన్ను ఇలా అన్నావు కదా, నీ వల్ల ఇదంతా. Try to discard all of those statements. Try to keep your statements using I feel bad that because of these words, not because you said these words, but because of these words. There's a difference. మీకు సింపుల్ గా ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, think of the difference between the sentence you hurt me and I was hurt. ఆ 2 sentence లో if you actually like think about it, you hurt me అన్నదానికి I was hurt anadaaniki, there's a lot of difference. Other than the grammatical changes, there's also a shift. Instead of attacking that person and instead of putting the whole blame on them, you're saying I was hurt. You're talking about yourself, you're talking about your feelings. So use such kind of statements. Enta drastic argument aina kuda, enta varaku valla fault unna kuda, try not to use the word you in the sentence. If necessary, prepare in advance so that when you're talking to them, మీరు you అన్న పదం అస్సలు వాడకుండా ఉండడానికి maximum ట్రై చేయండి. ఓకే, అండ్ 6th థింగ్, మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో వాటికి లవింగ్ లిమిట్స్ అనేవి పెట్టండి. లవింగ్ లిమిట్స్ అంటే మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ పర్సన్ అరే నన్ను వీళ్ళు హర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అన్నట్టు ఫీల్ కాకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. ఆ పర్సన్ తోటి మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేక్ షూర్ దట్ యూ డు నాట్ అటాక్ ద క్యారెక్టర్. వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు గురి చేసి మాట్లాడడం, నువ్వు ఇట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నావు, చాలా అరగెంట్, నువ్వు చాలా ఇన్సెన్సిటివ్, అలాంటి సెంటెన్సెస్ కాకుండా ట్రై టు యూజ్, ఇందాక చెప్పా కదా ఐ స్టేట్మెంట్స్ తో పాటు ఆల్సో ట్రై టు యూజ్ ద మోస్ట్ జెంట్లెస్ట్ అండ్ softest words possible. Be honest but also be gentle. Be వాళ్ళ గురించి కొంచెం ఆలోచించి, like think about them and use words that would not hurt them. వాళ్ళకి అస్సలు గాయం తగిలియకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. 7th thing,
ఎక్స్ప్రెస్ ఫీలింగ్స్ అప్రోప్రియేట్లీ. మీరు మీరు ఏది ఫీల్ అవుతున్నారో అది కంప్లీట్ గా ఆనెస్ట్ గా సింపుల్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. ఎంత వీలైతే అంత సింపుల్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. అండ్ అలా మీకు మీరు కోపంగా ఉన్నా కూడా ట్రై యువర్ బెస్ట్ టు నాట్ ఏమంటారు, మీ కోపాన్ని మాత్రమే చూపించడానికి ట్రై చేయకండి, మీ హర్ట్ ని కూడా చూపియండి. బికాస్ ఐ బిలీవ్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్, మోర్ ఆఫెన్ దెన్ నాట్, జస్ట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యాంగర్ ఎంత వరకు ఉంటుందో సాడ్నెస్, హర్ట్ కూడా అంతే వరకు ఉంటుంది. సో రాదర్ దెన్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్, అరే ఛాన్స్ దొరికింది కదా నా కోపం అంతా చూపిస్తా అన్నట్టు కాకుండా ట్రై టు ఎక్స్ప్రెస్, నాకు ఇలా గాయమైంది, లైక్ నువ్వు ఇలా చేయడం వల్ల నేను ఇలా బ్యాడ్ గా ఫీల్ అయ్యా అని చెప్పడానికి మాక్సిమం ట్రై చేయండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 7 do's ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్. ద 7 don'ts ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేసరికి, ఫస్ట్ థింగ్ ఇందాక నేను చెప్పుకున్నాం, డు నాట్ అటాక్ ఈచ్ అదర్స్ క్యారెక్టర్. దొరికిందే ఛాన్స్ అని చెప్పేసి కూర్చొని నువ్వు ఇలాంటి వాడివి, నువ్వు అలాంటి వాడివి, నువ్వు చాలా మిస్బిహేవ్ చేస్తావు, నువ్వు చాలా అరగెంట్గా ఉంటావు, నువ్వు చాలా తిడుతావు, నువ్వు చాలా కోపం పడతావు, అదంతా హిస్టరీ మొత్తం ఏమొద్దు. జస్ట్ try to use I statements, try not to attack the other person's character, and try to stick to what the actual issue is. Okay, second thing, don't mind read a person ila chestunna conflict lo, when you're engaging in it, don't try to read their mind. Are ee person ila behave chestunnadu, so ila anukuntunnadu, ee person ila anukuntundochu na gurinchi, ee person ala anukuntundochu. చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ లో నువ్వు ఏదైతే అనుకుంటున్నావో ఈ పర్సన్ ఇలా బిహేవ్ చేయడానికి ఇలా కారణం ఉంది అని అనుకుంటున్నావో, కొన్నిసార్లు అదే కారణం అయ్యుండకపోవచ్చు. లైక్ సో మీరు అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, వాళ్ళు ఏదైనా చెప్పే ముందే, వాళ్ళు అలా చేసే ముందే మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు ఆటోమేటిక్ గా, అండ్ దెన్ యూ గెట్ డీరైల్డ్ ఇన్ యువర్ కాన్వర్సేషన్. సో మీ యూ మిస్అండర్స్టాండ్ ద హోల్ థింగ్, అండ్ కొన్నిసార్లు మీరు వెళ్ళాల్సిన దగ్గర కాకుండా యూ రీచ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కంక్లూజన్ అండ్ డీరైల్స్ యువర్ హోల్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో డు నాట్ మైండ్ రీడ్. థర్డ్, డోంట్ మేక్ ప్రిడిక్షన్స్. మీరు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే, మీరు ఏదైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ చేస్తున్నారో అలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ దీనికంటే ముందు కూడా అయ్యుండొచ్చు. సో లాస్ట్ టైం ఆ పర్సన్ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈసారి కూడా వాళ్ళు అలాగే రియాక్ట్ అవుతారు అన్నట్టు. డు నాట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ లైక్ దాట్. Try to give them a second chance. Try to see maybe third, fourth time you can just you can say that ila chestaru pakka vallu annattu you can say, but at least the first 3 times try to give them an honest chance to express themselves and how they feel, and try to give them a chance to correct the conflict. Fourth, don't counterattack. ఒకవేళ ఈ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది మీరు కాదు వాళ్ళు అన్నట్లయితే డు నాట్ కౌంటర్ అటాక్. నువ్వు ఇలా చేసావు కదంటే నువ్వు కూడా అలా చేసావు అన్నట్టు కాకుండా వెయిట్ అంటిల్ ది ఫినిష్. డు నాట్ కౌంటర్ అటాక్. నువ్వు అలా వాళ్ళు అన్నారని చెప్పేసి నువ్వు ఇంకోటి అనడం కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అప్రోప్రియేట్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ఇట్ డస్ నాట్ హెల్ప్ యువర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ఫిఫ్త్, డోంట్ సీక్ రివెంజ్. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే అనుకున్నాం, డోంట్ అటాక్ ఈచ్ అదర్స్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఆల్సో డోంట్ సీక్ రివెంజ్. కాన్ఫ్లిక్ట్ దొరికింది కదా ఛాన్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు నిన్ను ఎంత హర్ట్ చేశారో నేను కూడా అంతే హర్ట్ చేయాలి అన్నట్టు అస్సలు ఆలోచించకండి. నెవర్ డూ దట్. సిక్స్త్, డు నాట్ ట్రై టు విన్. ఆర్గ్యుమెంట్ లో నేనే గెలవాలి, నా పాయింట్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, నేను ప్రూవ్ చేసుకోకపోతే ఐ విల్ లూజ్, నేను ప్రూవ్ చేసుకోకపోతే నేను రాంగ్, నేను అలా కాదు, నేను విన్ అయ్యి తీరాలి, నేను విన్ అవ్వకపోతే అస్సలు కుదరదు అన్నట్టు అస్సలు ఆలోచించకండి. రిమెంబర్, వెన్ యూ హ్యావ్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్, ట్రై టు అచీవ్ అన్ అగ్రీమెంట్, నాట్ ప్రైజ్. డు నాట్ ట్రై టు అచీవ్ అ ప్రైజ్. నేను గెలవాలి, నేనే బెటర్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, నేనే కరెక్ట్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కాదు, కానీ ట్రై టు హ్యావ్ పీస్ విత్ దట్ పర్సన్, కమ్ టు అన్ అగ్రీమెంట్ విత్ దట్ పర్సన్. Okay, and seventh, do not dump your problem on them. Again, ఇందాక మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నాము. సో మొత్తం నాకే మొత్తం బాధ అన్నట్టు మొత్తం ప్రాబ్లం తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ మొహాన పడేయకండి. థింక్ అబౌట్ యువర్ వర్డ్స్ and think about what you actually want to say
థింక్ ఏదైనా కూడా మీరు ఏది ఫీల్ అవుతున్నా కూడా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దట్ యుర్ ఫీలింగ్, గో టు ఇట్స్ రూట్స్, దాని బేస్ కి పోయి ఫైండ్ అవుట్ వాట్ రియలీ ఈస్ ది ప్రాబ్లమ్, అండ్ దెన్ only bring upon that. Do not bring the whole issue on their heads. Okay, so those are the 7 do's and don'ts of conflict management, and keeping these in mind, I'll show you a simple strategy of 7 steps that you can use for most of your conflicts. Remember, this strategy is not foolproof. ఎంత పెద్ద స్ట్రాటజీ అయినా ఇట్స్ నాట్ ఫుల్ ప్రూఫ్, అండ్ ఇట్ కెన్ బి బెండెడ్ అ లిటిల్ బిట్ ఫర్ అకార్డింగ్ టు డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. సో జస్ట్ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. ఇది ఒక రఫ్ డ్రాఫ్ట్ లాగా, అండ్ keep this in mind and use it as much as possible. Try to use it in your conflicts. 1, again we already saw in do's, take the issue first of all to someone you trust, someone who is mature. ఎవరైతే మిమ్మల్ని కరెక్ట్ గా అడ్వైస్ చేయగలరో ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి ఈ ప్రాబ్లం తీసుకెళ్ళి, ఇది నా ప్రాబ్లం, ఈ ఫైట్ ఉంది నాకు ఆ పర్సన్ తోటి, మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, వాట్ షుడ్ ఐ డూ విత్ దిస్, am I actually wrong in doing this అని ఒకసారి అడగండి. సెకండ్, బ్రింగ్ అప్ ది ఇష్యూ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ పర్సన్ ఈ ఇష్యూ, అరే నా తప్పు కాదు కదా, నేను ఎందుకు తీసుకురావాలి, వాళ్ళ తప్పు కదా వాళ్ళు తీసుకురావాలి. మీ తప్పైనా వాళ్ళ తప్పైనా కూడా మీరు అలా ఉండకుండా bring up the issue yourself, regardless of whether they are the victim or you are the victim. Bring up the issue yourself to that person because you want this relationship to be good. Third, explain the conflict clearly without attacking. Use I statements. Do not attack the other person's problems. Do not dump the problem on them. Do not try to win it, and do not bring other issues into the argument. Try to be as clear, simple, and at the same time try not to attack the other person. ఆ పర్సన్ హర్ట్ కాకుండా మీ ఆర్గ్యుమెంట్ ని, మీ పాయింట్ ని, మీ ఫీలింగ్స్ ని ఎంత స్పష్టంగా వీలైతే అంత స్పష్టంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. 4, ప్రపోజ్ ఎ టెంటేటివ్ సొల్యూషన్. ఆర్గ్యుమెంట్ అయిపోగానే, మీరు అది అయిపోగానే, లైక్ మీ ఫీలింగ్స్, నేను ఇలా హర్ట్ అయ్యాను, ఈ ఇష్యూ ఉండే నాకు అని చెప్పగానే దాని తర్వాత ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటది అని జస్ట్ ఒక చేస్తే ఎలా ఉంటది, వాట్ ఇఫ్ సొల్యూషన్ ఒకటి ప్రెజెంట్ చేయండి. 5th, లిజన్ టు దేర్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. అండ్ ఇది వింటున్నప్పుడు కూడా డు నాట్ లిజన్ క్లియర్లీ, డు నాట్ లిజన్ టు రిప్లై, వాళ్ళకి ఏదో కౌంటర్ అటాక్ చేయాలి, నేను జవాబు ఇవ్వాలి అని చెప్పడం వినడం కాకుండా, లిజన్ బికాస్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ దెమ్. అండ్ when you're listening, when they're talking, do not interrupt and try to understand as much as possible. And when they're done speaking, వాళ్ళు చెప్పిన ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ లో మీకు ఏం అర్థమైందో అది వాళ్ళకి రీఎక్స్ప్రెస్ చేయండి, సో దట్ దే నో దట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దెమ్. అండ్ ఏదైనా క్లియర్ గా లేకపోతే ఆస్క్ దెమ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్లారిఫై ఇట్. మీరు ఏదో అండర్లైన్ స్టేట్మెంట్ లో కానీ లేదా సటిల్ మీనింగ్స్ ఏమైనా అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఏదైనా క్లియర్ గా లేకపోతే అడిగేసేయండి, ఆస్క్ దెమ్ అండ్ గెట్ ఇట్ క్లియర్. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ డూ నాట్ ఇంటరప్ట్ దెమ్ ఇన్ బిట్వీన్. వెయిట్ అంటిల్ దే ఆర్ డన్. మొత్తం అయిపోయాక నువ్వు ఈ పాయింట్ అన్నావు కదా, నాకు ఇది కొంచెం అర్థం కాలేదు, కెన్ యు రిపీట్ దట్, ఆర్ నేను ఇలా అనుకుంటున్నా ఈ పాయింట్ గురించి, నేను కరెక్ట్ అనుకుంటున్నానా లేదా అన్నట్టు అడగండి. 6th, this is after you hear their side of the story, again propose a tentative solution and come to an agreement. And 6th, this is only take a break if needed, and only if the conflict is too exhausting for the both of you and you think, అరే నేను ఇట్లా కంటిన్యూ చేస్తే, తనతో మాట్లాడడం కంటిన్యూ చేస్తే మేమిద్దరం we cannot have peace, we cannot come to an agreement అన్నట్టు అనుకున్నట్టు అయితే మాత్రమే take a break and come back again to it. మళ్ళీ ఇంకో టైం డిసైడ్ చేయండి, మళ్ళీ దీని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడదాం, మేబీ టుమారో మాట్లాడదాం, లేదా ఒక 2-3 hours తర్వాత మాట్లాడదాం అని ఒక టైం ప్రపోజ్ చేసుకొని టాక్ అబౌట్ ఇట్ అగైన్ అండ్ టేక్ సమ్ టైమ్, థింక్ అబౌట్ వాట్ యూ కుడ్ హ్యావ్ డన్ బెటర్ ఆర్ వాట్ వెంట్ రాంగ్ అన్నది మొత్తం ఆలోచించి, ఏం నెక్స్ట్ టైం మేము మాట్లాడేటప్పుడు ఏం చేయాలి, లేదా ఎలా రియాక్ట్ కావాలి అన్నది ఆలోచించి టేక్ అ బ్రేక్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్ అగైన్. 7th, this is also the most important thing. Try to ask forgiveness of each other and try to give forgiveness in return. మీ ఫాల్ట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు కాన్ఫ్లిక్ట్ లో, రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ వెదర్ యూ ఆర్ ఎట్ ఫాల్ట్, వెదర్ యూ ఆర్ ద విక్టిమ్ ఆర్ దే ఆర్ ద విక్టిమ్, ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్. అపాలజైజ్ అండ్ learn to receive apologies.
ఎంత కష్టమైనా కూడా లెర్న్ టు రిసీవ్ అండ్ లెర్న్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఫర్గివ్నెస్ అండ్ లెర్న్ టు గివ్ ఫర్గివ్నెస్. ఎంత కష్టమైనా కూడా, ఇఫ్ నెసెసరీ టేక్ సమ్ టైమ్, బట్ లెర్న్ టు గివ్ అండ్ రిసీవ్ ఫర్గివ్నెస్. So these are the 7 strategies, 7 steps in the strategy that I would suggest you take up. And remember, it is okay to have conflicts. ఎంత మంచి అగైన్ లైక్ ఐ సెడ్ బ్యాక్ టు మై ఫస్ట్ స్లైడ్, ఎంత పెద్ద రిలేషన్షిప్ అయినా కూడా, ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఎంత డీప్, ఎంత లాంగ్ హెల్డ్ రిలేషన్షిప్ అయినా కూడా, యూ విల్ హ్యావ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ నార్మల్. అవి దే హెల్ప్ యూ గ్రో అండ్ దే డిటర్మైన్ హౌ యువర్ రిలేషన్షిప్ గ్రోస్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ టు యూ. కొన్నిసార్లు the more conflicts you have, the more comfortable you feel with that person, because they know you and you know them, you know their worst and వాళ్ళకి నీ worst తెలుసు కాబట్టి we having conflicts is good. So never get dismayed that you have conflicts and try to learn how to deal with them. Okay, thank you. That is where I will end my session.